न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल मैं नवजोत कौर बुलेटिन में सब तो पहला गल करांगे लॉकडाउन दी। देश दे विच अजे लॉकडाउन नहीं लगेगा। मुख्यमंत्रियों दे नाल प्रधानमंत्री मोदी ने एक बैठक की सी बीते दिन और उस तो बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल लॉकडाउन की लोड़ नहीं है, नाइट कर्फ्यू दे नाल काम चल सकता है। इस दे नाल सूबे विच वैक्सीन तो ज्यादा टेस्टिंग ते ध्यान देने की लोड़ है। प्रधानमंत्री मोदी वालों भी गल कही गई, नाइट नहीं बल्कि कोरोना कर्फ्यू शब्द वरतो, जागरूकता दे लई कोरोना कर्फ्यू शब्द सही है, प्रधानमंत्री मोदी वालों कहा गया। और कैप्टन ने प्रधानमंत्री दे कोल वैक्सीनेशन का मुद्दा चुक्या सी। हाई रिस्क एरिया दे विच 18+ उम्र का जिहड़ा वर्ग है उसनूं वैक्सीन लगाउण दी मंग कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों कीती गई सी। तां नाइट नहीं बल्कि कोरोना कर्फ्यू शब्द का इस्तेमाल होवे, इस ते भी प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिता। इस दे नाल जो लगातार कियासराइयां लग रही सी कि जिस तरह कोरोना के केस वध रहे ने उसनूं लैके लोकां दे विच भी बेहद चिंता दा विशा सी कि हो सकता है कि आने वाले दिनों के विच लॉकडाउन भी लग जाए। पर उसते स्थिति स्पष्ट करदिया होया प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि फिलहाल देश दे विच लॉकडाउन नहीं लगेगा। और मुख्यमंत्रियों के नाल एक मीटिंग बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी ने की, जिस दौरान ये तमाम वड्डियां गल्लां साझियां हुईयां। कुछ लोग ये इंटेलेक्चुअल डिबेट करते हैं कि क्या कोरोना रात को ही आता है। हकीकत में दुनिया ने भी ये रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को स्वीकार किया है, क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हाँ, मैं कोरोना काल में जी रहा हूं और बाकी जीवन व्यवस्थाओं को कम से कम प्रभाव होता है। हाँ, अच्छा होगा कि हम कोरोना कर्फ्यू रात को 9 बजे शुरू करें या रात को 10 बजे शुरू करें और सुबह 5-6 बजे तक चलाएं, ताकि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभाव ज्यादा न हो। और इसलिए उसको कोरोना कर्फ्यू के नाम से ही प्रचलित करें। और कोरोना कर्फ्यू एक प्रकार से लोगों को एजुकेट करने के लिए काम आ रहा है, अवेयरनेस के लिए काम आ रहा है। Only vaccination was a problem which I am faced with आज भी। अब currently हमारे सिर्फ 55% हेल्थ केयर वर्कर्स को मिला है, 90% है फ्रंट लाइन वर्कर्स। आपके आंकड़े भी अभी हमने देखे थे। एंड बट 9 लाख पर्सन एज 45+ हैव बीन गिवन फर्स्ट डोज है। और डेली वैक्सीनेशन जो 15-20 हज़ार होते थे वो फिर 85-90 हज़ार चले गए और 3 अप्रैल को 1,32,000 पे हम पहुंच गए थे। So there is some showing। बहुत लोग हैं जो अंडर एज है वो लेना चाहते हैं, पर एज यू नो कि 45 से कम अभी हम दे नहीं सकते। दैट इज इट सर, वी आर डूइंग आवर बेस्ट। आई होप मैंने उसके बाद हमारी मीटिंग के बाद आपको भी चिट्ठी लिखी, गृह मंत्री जी को भी लिखी और हेल्थ मिनिस्टर साहब को भी लिखी। कुछ सजेशन मैंने दिए थे, आई होप दे वर यूजफुल। एंड मैं आस करता हूँ कि आप जो अगर ठीक लगे आपको आप इम्प्लीमेंट करें। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यूथ आई थिंक वी शुड पर्टिकुलरली लुक एट। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੌਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬੈਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਗੇ 1100 ਸ਼ਰਧਾਲੂ। ਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਗੇ 1100 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੈਨ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 1100 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬੈਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਤੱਕ ਇਹ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜੱਥਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ। ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ 3 ਮੰਤਰੀ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਫਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਰੇੜਕਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜੋ ਵਫਦ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਵਫਦ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਔਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਦੋ ਟੂਕ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਟਾਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇਂਦਰ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੱਭਾਂਗੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਅੱਜ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ नहीं है। सबसे बड़ा और सबसे जो वी फील की सबसे जरूरी था वो था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहे हैं कि डायरेक्ट ट्रांसफर टू बेनिफिशियरी वो होना चाहिए। हमने उनको बोला था कि आप थोड़ा समा दे दें। हमारे जो एक कल्चरली पंजाब में जो आड़त का सिस्टम है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको सिरे से रद्द कर दिया कि या तो स्टेट गवर्नमेंट खुद प्रोक्योर कर ले और खुद इसको लिक्विडेट करे, वरना अगर ये फूड स्टॉक हमारा है और ये इसके पैसे हम दे रहे हैं, तो जो मिडिल मैन है या जिसको हम पंजाबी में आड़ती बोलते हैं, आड़ती को हम पैसे नहीं देंगे। वी विल ट्रांसफर इट डायरेक्ट। आड़ती को कमीशन अलग से चली जाएगी। और ये जो पंजाब सरकार और जो सीएम साहब की जो चिट्ठियां थी कि आप इसको कुछ देर के लिए मुलतवी कर दें तो ताकि वी कैन चेंज द प्रैक्टिस, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिरे से रद्द कर दी है। हालांकि हमने बड़ी कोशिश करी पर वो इस बात पे नहीं माने। इंटीग्रेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, जो लैंड रिकॉर्ड है वो भी ये पीएमएफएस सिस्टम के साथ जोड़े जाएं, तो हमारे कहने पे वो रजामंद हो गए हैं कि इसको हम इस सीजन के लिए ये इंसिस्ट नहीं करेंगे और जो पुराना सिस्टम है वही चलेगा। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਨੇ ਇਹ ਖਰੀਦ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਨੇ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। प्रशासन से चाहिए या तो बिल्कुल ही बंद करवा दो, मंडी का ताला लगवाओ और किसान है जो अपनी उठा के अपनी वापस ले जाएगा और अपना जो निवारण होता है तो करो, नहीं होता तो फिर एक तरफ तो लगाओ इसको मामले को, या उधर लगाओ या उधर लगाओ। तो शाम के बाद क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। अब फिर मीटिंग चल रही है। अब प्रशासनिक अधिकारियों का पता नहीं, आड़ती आए हुए हैं, वो दूसरी पार्टी को मनाने के लिए लगे हुए हैं। अभी तुम भी रुक जाओ, अब पता नहीं कितने दिन हड़ताल चलेगी। तो गेहूं तोली गई थी, उसका क्या हुआ? गेहूं का तो कुछ पता ही नहीं। गेहूं तो सारी मंडी में पड़ी है।
ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰਾਲੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਟਰਾਲੇ ਫੜੇ ਨੇ। ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਮੜੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਕਣਕ ਦੇ ਟਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਲੇ ਘੇਰ ਕੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਹ ਟਰਾਲੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਟਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਰਾਲੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਟਰਾਲੇ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਪੜ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਕਣਕ ਦੇ ਟਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। 11 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਰਾਤੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਨੇ? ਹੋਣਗੇ 25-30। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕਣਕ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ। ਬਠਿੰਡਾ chemical। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ? ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਰਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਜਾਈ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰਾਮਪੁਰੇ ਫੂਲ ਆ ਕੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਚ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੰਡੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਮਾੜਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਣਕ ਦੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈਰਾਂ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਅਜੇ ਦਾ? ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਲਾ ਐਂਡ ਆਊਟ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲੋ ਖੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਣਕ ਖੁੱਲੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜੀ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆਈ ਆ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਖਪਤਕਾਰ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਆਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ? ਇਹ ਟਰੱਕ ਅਣਗਿਣਤ ਆ ਜੀ, 22 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੱਕਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜੇ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਚਾਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਜੋ ਦੇਖੂਗਾ ਵੀ ਲੀਗਲੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਲੀਗਲੀ ਆਈਆਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ ਲੱਖਾ ਔਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵੇਗਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ। ਕੱਲ KMP ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ। ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ ਲੱਖਾ ਔਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ KMP ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ KMP ਰੋਡ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ
ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਘੋਲ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਰਾਮਪਾਲ ਜਾਟ ਨੇ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਔਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਡੀਸੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਰਾਮਪਾਲ ਜਾਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਡੀਸੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। 4.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। मंत्र पर 13 अप्रैल से अनिश्चितकालीन धरना आयोजित करने का कार्यक्रम घोषित किया है। उसके संबंध में पहले ही हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजी डीसीपी न्यू दिल्ली को। उसी के अनुसार आज हम यहाँ आए हैं और आज हमारी यहाँ जो एसीपी है उनसे मीटिंग हुई है। सारा इनकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की है। इनका जो बॉन्ड था वो लिख कर दिया है। ये सारी कार्यवाही हमने की है। हम आशा करते हैं कि ये हमें 13 तारीख सर अप्रैल से यहाँ धरना आयोजित करने की परमिशन देंगे।